بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائل تیز کے ساتھ میں ہوں زلیخا ناصر۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ شہری قائد کورنگی نمبر 2.5 ابراہیم حیدری چرنگی کے پاس غیر قانونی بس اڈے قائم، جس کے باعث آئے دن معصوم جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں عادل خان اپنی اس رپورٹ میں۔ شیر قائد کا علاقہ کورنگی نمبر 2.5 ٹرانسپورٹروں کے رحم و کرم پر۔ مین روڈ پر بسوں کے اڈے قائم ہو گئے، رہی کہیں کسر روڈ پر کھڑے ٹھیلے اور واٹر ٹینکروں نے پوری کر دی، جبکہ ٹریفک اہلکار دور دور تک نظر نہیں آتے۔ حادثات روز کے معمول بن گئے ہیں۔ کورنگی نمبر 2.5 کی عوام کو ان مشکلات سے نکالنے والا مسئلہ نظر نہیں آتا۔ کیمرہ مین محمد کاشف کے ساتھ عادل خان، رائل تیز نیوز، کراچی۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس دربار ہال جامشورو میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع بھر کے یو سی سیکٹرز اور میونسپل افسران نے کتا مار مہم کے متعلق ڈپٹی کمشنر جامشورو کو اپنے اپنے علاقوں کی رپورٹس پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ عملداروں کو سختی سے ہدایات دیں کہ کتا مار مہم باقاعدگی سے چلائی جائے اور کسی بھی قسم کی غفلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈی سی فرید الدین مصطفیٰ نے یو سی سیکٹرز اللہ بچاؤ شورو اور یو سی سیکٹرز شالمانی کی بہتر کارکردگی پر سراہا۔ ڈپٹی کمشنر نے میونسپل اور ٹاؤن عملداروں کو ہدایات دی کہ صفائی ستھرائی اور نکاسی آب کے کام کو جاری رکھنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 علی ذوالفقار میمن، اسسٹنٹ کمشنر کوٹری غلام رسول پنہور، اسسٹنٹ کمشنر تھانہ بولا خان عبدالقادر اقبالی اور مختار کار کوٹری اعجاز علی چاندیو، میونسپل ٹاؤن یو سی سیکٹرز سمیت دیگر عملداروں نے بھی شرکت کی۔ ڈی آئی جی حیدرآباد شرجیل کھرل کی ٹنڈو اللہ یار احمد پولیس لاک اپ میں جاں بحق بابر خانزادہ کے گھر تعزیت کے لیے پہنچ گئے۔ ڈی آئی جی حیدرآباد شرجیل کھرل نے کہا کہ میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پہلے بابر خانزادہ کو گرفتار کیا، بعد میں لاک اپ میں اس کی لاش ملی۔ ابتدائی انکوائری سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس غفلت کی مرتکب ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ لاک اپ میں ہوتا ہے، پولیس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ انکوائری کے بعد ہی ظاہر ہوگا کہ بابر خانزادہ نے خود اپنے آپ کو ہینگ کیا یا رات کو پولیس نے ٹارچر کیا۔ آئی جی سندھ نے جو ٹیم بنائی وہ بھی آج سے انکوائری کرے گی۔ خراب واقعو थियो आहे। मरहूम बाबर ख़ानज़ादे खे अरेस्ट कयो हुयो, उन खां पोइ लॉकअप में उनजी लाश मिली। हाणे टीम अञा फॉर्मल न कई आहे इंक्वायरी फाइंडिंग, पर जीअं इंक्वायरी फाइंडिंग फॉर्मल थींदी इन में हिकिड़ी शइ त ज़ाहिर थिए थी त पुलिस जी नेग्लिजेंस आहे। जहिड़े तरीक़े सां उनखे अरेस्ट कयो हुयो ऐं तंहिंखां पोइ उनखे लॉकअप कयो हुयो ऐं उनखां पोइ लॉकअप में ई ॾिसो, जॾहिं बि को इंसिडेंट लॉकअप में थे तो पुलिस की ज़िम्मेदारी ठही थी वञे, पुलिस की ज़िम्मेदारी बन जाती है। वो इंक्वायरी में बाद में ज़ाहिर होता है कि उसने ख़ुद अपने आप को बेचारे ने हैंग किया या रात को पुलिस ने टॉर्चर करके उसको हैंग कर दिया। लेकिन ये चीज़ें तो बाद में जो टीम बनी हुई है हमारी, मेरी टीम अलग बनी हुई थी, आईजी साहब सिंध ने टीम अब कॉन्स्टिट्यूट की है, वो आज से अपनी फाइंडिंग्स का अमल शुरू करेंगे। वो चीज़ें तो बाद में ज़ाहिर होती हैं। मीरपुर खास में भी मुल्क के तरह लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार। मीरपुर खास में भी पॉलिसी शेड्यूल पर हफ्ता इतवार लॉकडाउन अमल दरामद कराया गया। पूरे शहर में दुकानें, कारोबारी मराकज़ बंद, जबकि फ्रूट सब्जियों और दूध दही की दुकानें खुली रहेंगी। शहर में लॉकडाउन शेड्यूल के मुताबिक हफ्ता इतवार को शहर में कारोबारी मराकज़ बंद करने वाले फैसले पर अमल दरामद जारी है। दूसरी जानिब मीरपुर खास शहर के सयाल कॉलोनी, पाक कॉलोनी, खपरू नाका समेत शहर के मुख्तलिफ कॉलोनियों में 2 दिन से गैस की फराहमी ताहाल मुअत्तल है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और लोगों को बहुत सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सहरी अफ्तारी में गैस न होने की वजह से लोग रोज़ा तक न रख सके। गैस की फराहमी से मुतासिरा का कहना था कि 2 दिन से गैस फराहम न हो सकी, जिस पर ज़िला इंतज़ामिया ने भी नोटिस न लिया। महड़ के करीब कादरपुर के गांव गुलाम अली कोहोसो के रिहायशी कोहोसा बिरादरी के मर्द और ख़वातीन की जानिब से
نصیر آباد پولیس کی زیادتیوں اور 2 نوجوانوں کو موٹر سائیکل سمیت اٹھا کر گم کرنے کے خلاف غلام مصطفیٰ کہوسو، صدام کہوسو، سجن کہوسو، مسمات، نصیبہ اور دیگر سمیت احتجاج کیا گیا، دھرنا دیا گیا۔ نصیر آباد پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ تپتی دھوپ میں خواتین اور بچے انصاف کے لیے روتے رہے۔ اس موقع پر انہوں نے نیشنل پریس کلب میہڑ کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایک ہفتہ قبل 22 سالہ عرفان کہوسو اور 15 سالہ ظہیر کہوسو اپنی والدہ کو علاج کرانے کے بعد واپس آ رہے تھے تو نصیر آباد پولیس ایس ایچ او سعید جمانی، اے ایس آئی لیاقت شیخ اور دیگر نے سرعام گرفتار کر کے موٹر سائیکل سمیت گم کر دیا۔ نصیر آباد پولیس نوجوانوں کو آزاد کرنے کے لیے لاکھوں روپے طلب کر رہی ہے۔ قاضی احمد کے علاقے جھلو مسجد کے رہائشیوں کا اپنے رشتہ داروں کے خلاف زرعی زمین پر قبضہ کرنے کے خلاف احتجاج اور پریس کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق محمد عبداللہ کمبو، امیر حمزہ کمبو، محمد رمضان کمبو نے تعلقہ پریس کلب پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ ان کے رشتہ داروں بیت المال آفیسر حافظ محمد رمضان کمبو، ممتاز کمبو اور دیگر نے ان کی زرعی زمین پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور انہوں نے ہماری زرعی زمینوں پر اسلحے سے لیس مسلح افراد کو بٹھا دیا ہے اور ہمارے گھروں کو آنے جانے والے تمام راستے بھی بند کر دیے ہیں، جس کے باعث راستہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں گھروں سے آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں قبضہ خور مافیا کے کارکنوں سے اپنی اور خاندان کے دیگر افراد کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ قبضہ خوروں سے ہمیں ہماری زرعی زمین کا قبضہ ختم کروا کر دیا جائے۔ حیدرآباد کی جانب سے آج حیدرآباد کے 150 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تقریب کا افتتاح معزز مہمان جناب لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کیا۔ لیاقت بلوچ صاحب نے الخدمت کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت دکھی، نادار اور مستحق لوگوں کے دستوں بازو بنی ہوئی ہے۔ مخیر حضرات الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے دکھی اور نادار مظلوم لوگوں کو سہارا دیں اور اس موقع پر دیگر معزز مہمانان گرامی میں انجینئر طاہر مجید، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی سندھ عقیل احمد خان، امیر جماعت اسلامی حیدرآباد اور دیگر نے بھی الخدمت کی اس کاوش کو سراہا۔ 2 روز قبل پولیس لاک اپ میں مردہ حالت میں ملنے والے بابر خانزادہ کے قتل کا مقدمہ 7 پولیس اہلکاروں کے خلاف دفعات 200، 302 اور 34 پاکستان پینل کوڈ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ بابر خانزادہ کی بہن فرح بنت بشیر احمد خانزادہ کی جانب سے داخل کرائی گئی ایف آئی آر اور میں 2 سب انسپیکٹرز کو نامزد کیا گیا اور 3 پولیس اہلکاروں کو ملزم نامزد کیا گیا، جن میں انچارج سی آئی اے رنڈو اللہ یار، امتیاز ڈومکی، اے ایس آئی سی آئی اے سکندر علی، اے ایس او اے سیکشن پولیس رنڈو اللہ یار عمران اختر چانڈیو، ڈیوٹی پولیس آفیسر اے ایس آئی اصغر بھڑگڑی، 15 مددگار کے سپاہی عرفان ڈاہری، سپاہی اماد احمد اور پولیس اہلکار گلشیر کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ رادن شہر کے مین بازار روڈ تعمیراتی کام میں ناقص میٹیریل کا استعمال، شہریوں کا پلے کارڈ اٹھا کر نیب، ایف آئی اے اور ڈی سی دادو سے انصاف کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق رادن شہر کے مین شاہی بازار روڈ تعمیراتی کام میں ناقص اور 3rd کلاس میٹیریل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اینٹیں ٹریکٹر ٹرالی سے اترنے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں روڈ 5 ماہ کے اندر ہی ناکارہ ہو جائے گا۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے پیور بلاک اینٹوں کے نام سے ناقص میٹیریل کا کام جاری ہے، جس پر رادن کے شہری تاج محمد بروہی، عبدالویگو اور صابر خانزادہ اور دیگر نے شہریوں کا پلے کارڈ اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ اور اعلیٰ حکام سے روڈ میں ناقص میٹیریل کے استعمال ہونے کے خلاف احتجاج۔ ڈپٹی کمشنر گوٹکی نے میرپور فارسٹ مائنز کی ٹوٹی پھوٹی پل کا نوٹس لے لیا۔ ایگزیکٹو انجینئر اریگیشن پیر کے روز دفتر طلب کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر گوٹکی محمد عثمان عبداللہ نے میرپور فارسٹ مائنز کی ٹوٹی ہوئی پل کے متعلق عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے اریگیشن ڈویژن میرپور ماتھیلو کے ایگزیکٹو انجینئر خورشید کھوکھر کو پیر کے روز اپنے دفتر طلب کر لیا۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر گوٹکی محمد عثمان عبداللہ کا کہنا ہے کہ محکمہ آبپاشی کے انجینئر سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر حبیب اللہ عارف کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر مردان سمن عباس نے کارروائی کرتے ہوئے کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 2 مالز کو سیل کر دیا۔
ڈپٹی کمشنر مردان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر مردان سمن عباس نے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر شمس الزمان اور ضلعی پولیس کے ہمراہ مردان سٹی میں واقع مختلف میگا مارٹس اور شاپنگ مالز کا تفصیلی دورہ کیا۔ کورونا SOPs اور جمعہ اور ہفتہ کے روز نافذ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے حوالے سے چیکنگ کی گئی۔ اسی موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مردان سمر عباس نے حکومت کی جاری کردہ احتیاطی SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر زمان سنز مال کو مکمل جبکہ خاکسار مال سے گوشت والے سیکشن کو NDMA ایکٹ کے تحت سیل کر دیا۔ مٹیاری میں لاک ڈاؤن کے باوجود مویشی منڈی سج گئی۔ کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ، مویشی منڈی میں کورونا SOPs پر عمل نہیں کیا گیا۔ ضلع بھر کی مارکیٹ، صرافہ بازار، شاہی بازار سمیت تمام دکانیں بند رہیں۔ سبزی مارکیٹ، میڈیکل سٹورز، کریانہ سٹورز، گوشت اور دودھ کی اور دہی کی دکانیں کھلی رہیں۔ قاضی احمد کی دوست محمد کالونی کے رہائشی دوئم کلاس کے شاگرد 6 سالہ عبدالہادی پٹھان گھر کی چھت سے پاؤں پھسلنے کی وجہ سے نیچے گر گیا، جس کو زخمی حالت میں قاضی احمد اسپتال لایا گیا، جہاں سے اسے نواب شاہ اسپتال ریفر کیا گیا، جہاں پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بچہ فوت ہو گیا، جبکہ بچے کی لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا اور اس کی والدہ کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بچہ بہت ذہین تھا، آکسفورڈ اسکول کی دوسری جماعت کا طالب علم تھا۔ ایسی اچانک موت کے بعد علاقہ مکینوں کو بھی گہرے دکھ میں پایا گیا۔ جڈو میں قدرتی آبی گزرگاہ پران ندی کے اطراف میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور پہلے مرحلے میں بھاری مشینری کے ساتھ کارروائی کے دوران کئی پختہ مکانات اور دکانیں اور چھپرا ہوٹلز کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر LBO-D کے انجینئر یاسر جٹ کے ساتھ وابڈا اور پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے۔ آپریشن کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت دیکھنے میں نہ آئی۔ حیدرآباد میں کورونا وائرس میں اضافے کے باعث حیدرآباد کے 8 UCs میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ جاری۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کورونا وائرس میں اضافے کے باعث حیدرآباد کے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، جہاں پولیس کی بھاری نفری سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر خاردار تاریں بچھا دی گئی ہیں، جبکہ مسجدوں میں اعلان کے ذریعے عوام کو گھروں میں رہنے کی مکمل تلقین کی گئی ہے اور تعاون کی بھی درخواست کی جا رہی ہے، جبکہ غیر ضروری آمد و رفت پر مکمل پابندی جاری ہے۔ میرپور خاص کھائی شہر کے رہائشی جموں خاص قیلی اور اس کی بیوی شہناز نے ایوان صحافت میرپور خاص پہنچ کر بتایا کہ ہماری 13 سالہ بیٹی مہناز کو اغوا کر لیا گیا ہے اور بازیاب کرایا جائے۔ میرپور خاص میں کھائی کی رہائشی 13 سالہ مہناز مبینہ طور پر اغوا۔ ورثہ نے ایوان صحافت میرپور خاص پہنچ کر صحافیوں کو بتایا کہ بااثر دلاور ہاشم خاص قیلی سمیت نامعلوم اسلحے کے زور پر گھر سے زبردستی اغوا کر کے فرار ہو گئے ہیں، جس کی بازیابی کے لیے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اغوا کی جانے والی 13 سالہ مہناز کے متاثرہ والدین نے DIG شہید بینظیر آباد SSP اور اعلیٰ اختیاروں سے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ اغوا کار درندوں اور ملوث خلاف ورزی قانون کارروائی کر کے قانون کے گرفت میں لایا جائے اور ہماری بچی کو بازیاب کروا کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ حیدرآباد کی مشہور و معروف سیاسی و سماجی شخصیت انیسہ صدیقی کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آبزرور اور اقوام متحدہ کی طرف سے صوبہ سندھ کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ انیسہ صدیقی نے حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں میرپور خاص، ٹنڈو جام، ہالہ، جام شورو اور ابھی علاقوں میں بھرپور لوگوں کی خدمت کی۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آبزرور اور اقوام متحدہ کی جانب سے سندھ کی جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لاہور کی۔ پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن نے MTI ایکٹ کے خلاف اور رسک الاؤنس نہ ملنے پر عید الفطر کے بعد احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر تنویر احمد بھٹی اور ضلعی صدر محمد ارشد بٹ نے سروسز اسپتال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت نے کورونا سے فرنٹ پر لڑنے والے پیرامیڈکس سولجرز کو ماہانہ رسک الاؤنس دینے کا اعلان کیا تھا اور بار بار
वादों दावों के कोरोना की तीसरी लहर आ गई, मगर ताहाल पैरामेडिक सोल्जर्स को रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में फ्री और सस्ता इलाज मुआवजा छीनने वाले एक्ट TMI के नफाज को भी तस्लीम नहीं करते। अगर हुकूमत ने ईद उल फितर से कबल हमारे मुतालबात ना पूरे किए तो ईद के फौरी बाद एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी जाएगी, जो मुतालबात के हल तक एहतजाज जारी रहेगा। इस मौका पर पैरामेडिकल एसोसिएशन के दीगर अरकान राना परवेज रहमत सिंधु, तनवीर भट्ट, शाहिद यूनस, बागर गुल, हाफिज सज्जाद, खालिद ईमानवाला, हामिद खोखर, चौधरी वसीम, वहीद गुज्जर, बशीर चुगताई, चौधरी इशफाक राना, इरफान और दीगर मौजूद थे। चूनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक पूरी का आलाबाद, गंगनपुर, शामकोट 9 मरकज खरीद गंदुम का दौरे के दौरान इंतजामात का जायजा लिया गया और इंचार्ज मरकज खरीद गंदुम राना हनीफ शामकोट 9, मोहम्मद इकबाल अलाहाबाद और इकराम गुज्जर गंगनपुर को बेहतरीन इंतजामात करने पर शाबाश दी और अपने अपने अहदाफ पूरे करने की तलकीन करते हुए कहा कि किसानों से गंदुम खरीदने और इनको हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक पूरी का गंगनपुर के बॉर्डर एरिया में किसानों से मुलाकात और किसानों को गंदुम गवर्नमेंट सेंटर में फरोख्त के लिए लाने की हिदायत। चमन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन ने एहतजाजन ड्यूटी छोड़ दी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीबुल्लाह चकजई से। जी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन ने एहतजाजन ड्यूटी छोड़ दिया है और मुतालबा किया कि चीफ ऑफिसर ने मुलाजमीन की तनख्वाहें काट दी है, जो कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाए। गुज़ार हूँ कि आप आए हमारे साथ ताउन किया। हम मुलाजमीन के हवाले से बात कर रहे हैं, जैसा कि मसीह बिरादरी हमारी जो हमें तनख्वाहें मिलती हैं वो बहुत लेट मिलती हैं। हमारा ओवर टाइम जो हमें ईद से पहले मिल जाता था वो हमें नहीं मिला और ये मैं सलूट करता हूँ अपने मुलाजम। आप जनाब का शुक्रिया है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हम लोगों को ये गरीबों को दिया है। तो हम लोगों का यही मुतालिबा है कि हम लोगों का जो डिलीवरीज था ये पिछले 4 सालों से या 3 सालों से 15-15 हज़ार रुपये दे रहा था, फिर इन लोगों को आधा 3-4 महीने पहले निकाल दिया है और जो रह गया था उसको 15 हज़ार रुपये के बजाय 10-10 हज़ार। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डिलीवरीज मुलाजिमीन को पूरी तनख्वाह। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें, थाना ठीकरीवाला के नवाही गांव चक नंबर 70 ड्रीम बे मंसूरा झंग रोड परवेंग साइड आने वाली वैन की मोटरसाइकिल सवार नौजवान को टक्कर, नौजवान जाम बहक, इलाका मकीन लाश सड़क पर रखकर एहतजाज करते रहे, जबकि इलाका मकीनों का जिला इंतजामिया फैसलाबाद से रॉन्ग साइड पर चलने वाली ट्रैफिक को खत्म करने का मुतालबा। शेखुपुरा में गवर्नमेंट गर्ल्स खदीजा अल अकबरी हाई स्कूल शेखुपुरा में दाखिला मुहिम के हवाले से तहसील सफदराबाद, मुरीदके और फिरोजवाला के सेकेंडरी स्कूल्स के सरबराहों की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसकी क़यादत CEO एजुकेशन मलिक मंजूर ने की। स्कूलों के सरबराहों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपने तालीमी इदारों का माहौल हर लिहाज से काबिल रश्क बनाएं ताकि नए दाखिल होने वाले तलबा और तालिबात खुशी खुशी सरकारी तालीमी इदारों का रुख करें। CEO मलिक मंजूर अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है, लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती SOPs के मुताबिक क्लासरूम्स में तलबा को बिठाकर तालीमी इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं और इन दरख्तों के नाम लिख कर इनके साथ आवेज़ा किए जाएं। हारूनाबाद के नवाही गांव 133-6R में 7 साला बच्चे की मौत की आगोश में ले गई। 7 साला बच्चा रोटा वाटर में आकर जाँ बहक हो गया। हारूनाबाद के नवाही गांव 133-6R में 7 साला बच्चा ट्रैक्टर रोटा वाटर में आकर जाँ बहक हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक वालिद खेत में ट्रैक्टर चला रहा था कि बच्चे ने ट्रैक्टर पर बैठने की जिद कर ली। वालिद लख्ते जगर की जिद को टाल न सका और बच्चे को ट्रैक्टर पर बिठा लिया। कुछ ही देर बाद बच्चा ट्रैक्टर से गिरकर रूटा वाटर में उलझ गया, जिसके नतीजे में बच्चा रूटा वाटर में आकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अपने लख्ते जिगर को कुचलते देखकर बाप भी मौका पर ही बेहोश हो गया। साथ खड़े नौजवानों ने भागकर ट्रैक्टर को बंद कर दिया। वकुआ की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर बच्चे की नाश को रूटा वाटर से निकाल लिया और बच्चे की नाश को रूरल हेल्थ सेंटर फकीरवाला मुंतकिल कर दिया।
पाकपतन में सिकंदर चौक जामिया मस्जिद मदीना में पुलिस चौकी सिकंदर चौक सिक्योरिटी देने की बजाय सिर्फ सेल्फी लेकर गायब हो जाती है। ये गफलत किसी भी नाखुशगवार वाक़े में बदल सकती है। मज़ीद तफसात के मुताबिक पाकपतन के इलाका सिकंदर चौक जामिया मस्जिद में पुलिस चौकी सिकंदर चौक नमाजी जुमे और तरावी में सिक्योरिटी देने की बजाय सिर्फ सेल्फी लेकर गायब हो जाते हैं, जो कि रिकॉर्ड में शो करने के लिए ली जाती है। पाकपतन के नवाही इलाका सिकंदर चौक 63D में 3 दिन से ट्रांसफार्मर खराब अहले इलाका माह रमजान में शदीद परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात के मुताबिक महकमा वापडा की लापरवाही की वजह से 63D की आवाम पानी की बूंद बूंद की तो तरस चुकी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। आवाम से रापा एहतजाज अहले इलाका का कहना है कि हमारा ट्रांसफार्मर 3 दिन से खराब है, माह रमजान में हमारे घरों में पानी पीने के लिए नहीं, हमें सहरी अफ्तारी करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने गुज़िश्ता रात सिटी भक्कर दरिया खान का विजिट किया। नमाज तरावी की अदायगी के दौरान मसाजिद पर पुलिस ड्यूटी चेक की। गुज़िश्ता रात DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने मुलाजिमीन को ड्यूटी के मुतालिक हिदायत दी। SHOs और सर्कल अफसरान ड्यूटी को बार बार चेक करें। DPO भक्कर ने मसाजिद इंतजामिया से भी मुलाकात की। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किए जाने की हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं मुरीदके से, जहां मुरीदके में कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां जारी हैं। अवाम इंतजामिया से ताउन करने से इनकारी है। इंतजामिया की अवाम से अपील है कि SOPs पर अमल करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर अवाम ने एहतियात न की तो 1-2 हफ्तों में हमारे मुल्क की हालत भी हिंदुस्तान जैसी हो जाएगी। रहीम यार खान में वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलेमान ताहिर ने कहा है कि सनती मसाइल जदीद तालीमी इस्लाहात से हल किए जा सकते हैं। इसके लिए तालीम और तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स और प्रोफेशनल और सनत का बाहमी राबित वक्त की अहम ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रहीम यार खान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के दौरे पर किया। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अमन व अमान का क़याम मयारी अशिया खुर्दनोश के रमज़ान बाजारों और ओपन मार्केट्स में वाफिर और बासानी दस्तियाबी, गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के जरिए अवाम को रिलीफ की फराहमी अहम हुकूमती तरजीहात हैं। आगे बढ़े और आपको रहीम यार खान से अपडेट करते चले। तहसील इंतजामिया सादिकाबाद और अंजुमन आरतियान सब्जी और फ्रूट मार्केट्स के मुश्तरका इश्तराक से रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ादारों की सहूलत के लिए मुफ्त सब्जी फराहमी का स्टॉल लगाने के इक़दाम पर डिवीजनल कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने खराज तहसीन पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा कि खल्क़े खुदा की खिदमत करके ही अल्लाह ताला की रज़ा और आखिर में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि तमाम साहिबे हजरात को चाहिए कि वो इस माह मुकद्दस में गरीबों मुस्तहिक अवाम को सहूलियात फराहम करें और अपना किरदार अदा करें। इंतजामिया ऐसे अफराद के साथ अपने मुकम्मल ताउन को यकीनी बनाएगी। तहसील इंतजामिया सादिकाबाद और अंजुमन आरतियान सब्जी और फ्रूट मार्केट की जानिब से रमज़ान बाजार अस्करी पार्क में मुफ्त सब्जी का स्टॉल लगाया गया। मुफ्त सब्जी के स्टॉल से 100 अफराद को रोजाना 5 किलोग्राम सब्जी का थैला मुफ्त फराहम किया जाएगा। रहीम यार खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा निखत महमूद गुज्जर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने ज़बूखाली का शिकार हो चुकी है और मईशत को पायादार बनाया है, फराहम करने के लिए इस्लाहात पर मबनी गैर मामूली फैसले किए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कई दिहाइयों के बिगाड़ को सुधारने के लिए जो इक़दाम किए हैं, इनके 2 रस नताइज बरामद होंगे। अब ये तय हो चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक चलेगा। कबूला शरीफ में रात गए बड़ी कार्रवाई, केमिकल मिला दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई। 20,000 लीटर दूध और केमिकल बरामद, कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त अरसाल। चोरी शुदा गजनफर नवी तहसीलदार आरिफ वाला ने पुलिस थाना सिटी के हमरा रात गए मुखबर की निशानदही पर 59 EB छापा मारकर 20,000 लीटर केमिकल से तैयार दूध और केमिकल भरा दूध बरामद कर लिया। मुल्जिमान काफी अरसे से केमिकल मिला जहरीला दूध फरोख्त करने का कारोबार कर रहे थे।
शाहपुर में डीआईजी जेल खाना जात सईदुल्लाह गोंदल ने डिस्ट्रिक्ट जेल खाना जात शाहपुर का दौरा किया और बैरकों को चेक किया और कैदियों को टेलीफोन की सहूलत के बारे में मालूमात दी। डीआईजी जेल खाना जात ने बताया कि कैदियों की दी जाने वाली अफ्तारी का जायजा लिया है। इस मौका पर सुप्रिंटेंडेंट जेल मियां मोहम्मद अंसर भी इनके हमरा मौजूद थे। रुक करते हैं उकाड़ा का। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद की हिदायत पर थाना बी डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई बदनाम जमाना मुनशियात फरोश मोहम्मद नवाज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 2.5 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पालिया में असिस्टेंट कमिश्नर पालिया साजिद मुनीर की कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई। शहर में 12 दुकानें सील, एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। शहर में दुकानदारों को मजमूई तौर पर 34,000 रुपए जुर्माना। हवेली लखा से खबर शामिल करते हैं। हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर वकास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन कहना लाहौर के एरिया गांव बद्दोकी में 2 रोज कबल एक 8 साला बच्चे मुबीन रियाज को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल करके इसकी नाश को नदी में फेंक दिया गया था। बच्चे के वारिसान बॉडी को लेकर हवेली पहुंचे और इसका जनाजा इनके आबाई गांव हुआ और उसको दफन कर दिया गया। बच्चे के वारिसार के साथ रॉयल तेज न्यूज की टीम ने मुलाकात की और इनसे इजहार अफसोस किया और वर्षा का कहना था कि हुकूमत से अभी तक इनको इंसाफ न मिल सका है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अभी तक ज्यादती करके बच्चे को कत्ल करने वाले मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। बच्चे का आपको किसी पर शक या किसी पर मामला या कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में आप बता सकते हैं? नहीं, मेरे शक किसी पर भी नहीं है। पहले बच्चे को अगवा किया गया, ठीक है, 6:20 मिनटां ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही। दीपालपुर में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवाम की सहूलत के लिए सस्ते रमजान बाजार लगा दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर राना औरंगजेब खां की हिदायत पर दीपालपुर के सस्ते रमजान बाजार में चीनी आटा और अशियाए खुर्दनोश वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं दीपालपुर से अपने नुमाइंदे वकास अली भट्टी से, जो इस वक्त दीपालपुर में सस्ते रमजान बाजार में मौजूद हैं। जी वकास अली भट्टी, वहाँ की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीपालपुर के सस्ते रमज़ान बाज़ार में जो हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाया गया। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी जो बाज़ार गवर्नमेंट ने लगाया है ना, पंजाब ने, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया है। बाज़ार से बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। मिसाल के तौर पर खजूर 240 है बाज़ार में, यहाँ 150 रुपये मिल रही है। सेब 200 रुपये है, यहाँ 135 मिल रहा है। बेसन बाज़ार में 150 रुपये है, यहाँ 98 रुपये मिल रहा है। तो ये अहसन इक़दाम है बुज़दार का, हम उनकी तारीफ़ करते हैं इस बात पे। जी बिल्कुल, दीपालपुर में मौजूद शहरियों का यही कहना था कि यहाँ पर एशिया खुर्दनोश बाज़ार से सस्ती मिल रही हैं। चूनिया थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चूनिया बाईपास डिग्री कॉलेज के करीब 5 डाकुओं की अलकादरी खुल सेंटर पर डकैती की वारदात। दौरान डकैत गैंग धेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए कि शहरियों ने डाकुओं को घेरे में ले लिया। शहरियों और डाकुओं के दरमियान 1 घंटा फायरिंग का तबादला, जिस पर शहरियों ने 15 पर कॉल की। एसएचओ कामरान शाहिद और इनकी पूरी टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। शहरियों की क्रॉस फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज।